ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਊਗਾ ਹੀ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ? 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2000 ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 1, ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 2, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 3, ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹਦਾ। ਤੂੰ ਨਾ इधर उधर की बात कर सुखे, बता के कारवां क्यों लुटा, बता के गोलियां क्यों चली, बता के जाने क्यों गई। मैं ये कहना कि पंजाब दे मूरे सब तो बड़ा सवाल ये है कि कदों उन्हां दोषियां दे सजा होंदी और की वो डेटरेंट होंदी है कि अगे नूं कोई इहो जिहा जघन्य अपराध करन दी सोचे ना, कि वो ऐसी सजा होंदी है। कोई होवे, मैं कहना वड्डा होवे, छोटा होवे, उच्चा होवे, नीवा होवे, कोई होवे, कोई श्री गुरु ग्रंथ साहब तो उच्चा नहीं। अगर कोई जमीन फाड़ के आवाज आउंदी है कि गुरु साहब दी बेअदबी दे जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं ऐसी सख्त तो सख्त सजा मिले कि पीढ़ी दर पीढ़ी कंबे कि इहो जिहा जघन्य अपराध सोचे भी ना। सब तो वड्डा मुद्दा यह है। इस दायरे च खड़ा है पंजाब, आस नाल वेखदा है, विश्वास नाल वेखदा है, और की वेखदा है कि भाई जिन्हां लोकां नूं असीं वोटां पाईआं न्याय लई, इंसाफ लई, कि सानूं वो इंसाफ मिलूगा। अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनफी कर दईए असीं अपणियां जिंदगियां दे विचों, ते साडीआं जिंदगियां च बचदा की है? कख नहीं बचदा। ये वो चानण मारा है, वो सूरज है जिहदे इर्द गिर्द साडीआं जिंदगियां घुमदियां ने। ये आपसी भाईचारे का प्रतीक है, ये प्यार मुहब्बत का प्रतीक है, ये जोड़न का प्रतीक है। ते कोई साडे उस गुरु नूं जिहदे लड़ सानूं दशमेश पातशाह ने लाया ते जिन्हां ने उहदी बेअदबी कीती, मैं सब तो पहला सवाल पुछदा सरदार बादल नूं भी की सरदार बादल ये मनदा है, कि वो मनदा है या नहीं कि डेरा प्रेमियां ने ये गुनाह कीता सी। ये जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट ये कहती है तत्थ कढ़ के भी ये जघन्य अपराध, ये गुनाह जिहड़ा हैगा ये उन्होंने कीता, प्रूफ देते। जे इन्हां दे कोल कोई काउंटर है, जे इहदे खिलाफ इन्हां दे मन दे विच कुछ है तो सामने आउण, मैनूं बुला लैण, जाखड़ साहब नूं बुला लैण, सुखी भाजी नूं बुला लैण ते देण काउंटर, काउंटर देण। जोरा सिंह कमिशन की रिपोर्ट इन्हां दी आपदी बनाई हुई जिहड़ी कहंदी है कि बैठे सिखां दे गोलियां मारियां इन्हां ने। वेखो ये अज गल करन डए है फिरकू ताकतां दी, ये गल करन डए है जी आपसी भाईचारे नूं बनाउण दी। बादल नूं पुछ भी किहड़े हिंदू ने तुहाडा विरोध कीता? तुहाडा विरोध सिख कौम कर रही है। इत्थे कोई ना हिंदू ना मुसलमान, साडा असीं सारे एक हां। तुहानूं इस वक्त अगर यही गल नहीं समझ आउंदी भी तुहाडा विरोध कित्थों हो रहा है ते तुसीं लोकां दा फिर बेवकूफ बनाउण दी कोशिश कर रहे हो। कोई फिरकू नहीं इत्थे, कोई ISI नहीं। विरोध तुहाडा सिख कौम कर रही है, और किस कारण कर रही है तुसीं जाणदे हो। डायर ने ऑर्डर दिता सी, गोलियां किसी होर ने चलाइयां सी। इतिहास किहदा नां रिकॉर्ड करदा, जिम्मेवार किहनूं मनदा? ते डायर नूं। ये नरैणू की आत्मा जिहड़ी आई है इन्हां च, हाँ जी, ये मसंदा की जिहड़ी आत्मा आई है इन्हां च, ये सारे जग जाहिर है।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। 2009 ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ FIR ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹਦਾ ਆਦਿ ਅਨੰਤ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ? ਦੱਸੋ ਵੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀ? ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੀ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 4 ਤੋਂ 40 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 40 ਤੋਂ ਇੱਥੇ 80 ਹੋਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੂਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਵੇਂ? ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਨਖਾਹੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਤੀ? ਉਹ MSG ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ। ਸੌਦਾਗਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਨੇ? ਆਓ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਲਬ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਓਗੇ? ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ, ਨੋਟਾਂ ਖਾਤਰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ MSG ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਉਹਨੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੈਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਅੱਜ। ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ? 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2000 ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ? ਐਸੈਟ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, 13 ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਊਗਾ ਹੀ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।